हाँ छात्ररा आज के आबार आमी हाजिर हलाम तोमादेर सामने तोमादेरके अनलाइने इंग्लिश क्लास नेब बोले इंग्लिश क्लास पढ़ाबो बोले इंग्रेजी पढ़ाबो बोले ता तोमरा तो जानो आमी बड़नगर रामकृष्ण मिशनेर पक्ष थेके आमी क्लास 5 इंग्लिश पेपर 1 अनलाइने पढ़ाচ্ছি ता इंग्लिश पेपर 1 माने कि इंग्लिश बाटारफ्लाई बोईटी तोमादेर ता इतिमध्ये इंग्लिश बाटारफ्लाई बोइয়ের सेकेंड टार्मिनालेर जे सिलेबास छिलो सेई सिलेबास पर्यन्त आमी अनलाइने पढ़िয়ে दिएছি तारपरे आमादेर रामकृष्ण मिशनेर ब्लगे जे छटा सेट कोश्चेन छिलो सेई छटा सेटेर समस्त कोश्चेनेर आंसर आमी अनलाइने करिয়ে दिएছি तारपरे धरेছি आमी ग्रामारेर सेंटेंसटा गतदिन शेष हयेছে आजके आमी पार्ट्स अफ स्पीच पढ़ाबो पार्ट्स अफ स्पीचेर जे साधारण कनसेप्शन सेटा आजके आमी देबो तारपरे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडभार्ब एभाবে एगोবে आमार पढ़ानो ता लेसन प्लान तो बोललाम ता चलो एबार ताहले आमार संगे एकटुखानी ईश्वरके स्मरण करे नाओ जखोनी देखो भिडियोटा देखबे ना केन तखोनी आमार संगे एकटु ईश्वरके प्रार्थना करे नेबे ईश्वरेर काछे नमस्कार करे नेबे चलो जय मा भवतारिणी मा जय श्री महादेव जय श्री श्री भगवान रामकृष्ण परमहंसदेव जय श्री श्री माँ शारदा माँ जय श्री श्री स्वामी विवेकानंद जय श्री जगन्नाथ देव जय श्री बलराम जय श्री श्री माँ सुभद्रा माँ जय श्री श्री माँ सरस्वती माँ ताहले आशा करी आमार संगे संगे तोमराओ भगवान के नमस्कार करले ताहले एबार चलो क्लासे ढोका जाक ताहले आमरा आजके कि पढ़ाबो पार्ट्स अफ स्पीच पार्ट्स अफ स्पीच माने कि स्पीचेर पार्ट्स स्पीच माने होच्छे बाक्य कथाबार्ता भाषण ये सबगुलोके बोले स्पीच माने आमरा एखाने बाक्यटाकेई धरबो ताहले अफ स्पीच माने स्पीचेर माने बाक्येर पार्ट माने अंश पार्ट्स माने अंशगुली ताहले बाक्येर अंशगुली ताहले पार्ट्स अफ स्पीचे कि थाके एडजेक्टिव एडभार्ब नाउन प्रोनाउन एगुलो तो बाक्येरই अंश ताहले पार्ट्स अफ स्पीचेर डेफिनेशनटा आमरा मानेटा बुझलाम एबार डेफिनेशनटा आमरा जानबो अवश्य नोट डाउन करबे ताहले लेखो एवं आमार कथा शोनो बोझो देखो ऑल वर्ड्स बिलंग टू कैटागरिज समस्त शब्दगुली विभिन्न श्रेणीर अधीने थाके कल्ड जादेरके बला हय पार्ट्स अफ स्पीच सेई श्रेणीगुलोके बला हय पार्ट्स अफ स्पीच बाक्येर अंशगुली अकॉर्डिंग टू द पार्ट दे पारफर्म इन ए सेंटेंस एकटा बाक्ये तारा जे अंशे कार्य करे सेई कार्य अनुयायी तारा विभिन्न श्रेणीर अधीने थाके बा विभिन्न श्रेणीभुक्त हय ताहले आबारो बोलছি लिखे नाओ भालो करे बुझे नाओ ऑल वर्ड्स बिलंग टू कैटागरिज कॉल्ड पार्ट्स अफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द पार्ट दे पारफर्म पारफर्मेर जगह प्ले लिखते पारो एक्ट लिखते पारो अकॉर्डिंग टू द पार्ट दे पारफर्म इन ए सेंटेंस एकटा बाक्येर मध्य विभिन्न वार्ड विभिन्न शब्द विभिन्न अंशे कार्य करे सेई कार्य अनुयायी तारा विभिन्न श्रेणीते श्रेणीभुक्त हय बा विभिन्न श्रेणीर अधीने थाके सेई श्रेणीगुलोके बला हय पार्ट्स अफ स्पीच ऑल वर्ड्स बिलंग टू कैटागरिज कॉल्ड पार्ट्स अफ स्पीच सेई कैटागरिजगुलोके बला हय पार्ट्स अफ स्पीच जे कैटागरिगुलोते जे श्रेणीगुलोते वार्डगुलो थाके
সেই শ্রেণীগুলো কিভাবে আমরা তাদেরকে শ্রেণীভুক্ত করব? তাদের কাজ অনুযায়ী, তারা বাক্যের যে অংশে যেরকম কাজ করে সেই কাজ অনুযায়ী তাদেরকে আমরা শ্রেণীভুক্ত করব। সেই শ্রেণীগুলোকে আমরা বলবো পার্টস অফ স্পিচ। তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। আরেকবার আমি রিপিট করে দিচ্ছি পার্টস অফ স্পিচের ডেফিনেশনটা। অল ওয়ার্ডস বিলং টু ক্যাটাগরিজ কল্ড পার্টস অফ স্পিচ অ্যাকর্ডিং টু দ্য পার্ট দে পারফর্ম ইন এ সেন্টেন্স। তাহলে পার্টস অফ স্পিচের সংজ্ঞাটা হয়ে গেল। তাহলে পার্টস অফ স্পিচ কোনগুলো? নাউন, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি বিশেষ্য বা নামপদ। প্রোনাউন, বাংলায় সর্বনাম। অ্যাডজেক্টিভ, বাংলায় বিশেষণ। ভার্ব, বাংলায় ক্রিয়া। অ্যাডভার্ব, বাংলায় ক্রিয়া বিশেষণ। প্রিপোজিশন, সম্বন্ধ সূচক অব্যয়। কনজাংশন, সংযোজক অব্যয়। ইন্টারজেকশন, আবেগসূচক অব্যয়। তাহলে নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, ভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন। এই হচ্ছে 8টা পার্টস অফ স্পিচ। তাহলে 8টা পার্টস অফ স্পিচের আমরা প্রথমে নাউনের একটা জেনারেল কনসেপশন নিই। A noun is a word that identifies a person, a thing, an idea, a quality or a state. তাহলে নাউন হচ্ছে একটা শব্দ যেটা একটা ব্যক্তি, একটা বস্তু, একটা মত, একটা গুণ বা একটা অবস্থাকে নির্দেশ করে, চিহ্নিত করে। তাহলে যেমন এখানে চেয়ার, টেবিল, অরেঞ্জ, অ্যাপেল, ম্যান, ওম্যান, বয়, গার্ল, এসবগুলোই নেমিং ওয়ার্ডস। তাহলে নেমিং ওয়ার্ডস মানেই হচ্ছে নাউন। নেমিং ওয়ার্ড ইজ নোন অ্যাজ নাউন। তাহলে বিভিন্ন পৃথিবীতে বিভিন্ন বস্তু আছে, বিভিন্ন প্রাণী আছে, বিভিন্ন জাত আছে, বিভিন্ন কাজ আছে, সবগুলোরই কিছু না কিছু নাম আছে। এই নাম নিয়েই হচ্ছে নাউনের কারবার। তুমি বসে আছো হয়তো চেয়ারে, চেয়ারটা একটা নাউন। তুমি হাতে নিয়ে আছো একটা মোবাইল ফোন, কারণ এখন পড়াশুনো করছো, সেই মোবাইল ফোন বা স্মার্টফোন সেটা একটা নাউন। তুমি ইংলিশ পড়ছো, সেটা একটা নাউন। তুমি আমার কাছে ইংলিশ পড়ছো, আমার নাম সোমাঞ্জন রায়, সেটাও একটা নাউন। তাহলে এই তুমি ঘরের মধ্যে আছো, ঘর একটা নাউন। তাহলে এই সব কিছুতে, তুমি ভারতবর্ষে আছো, ইন্ডিয়াতে আছো, ইন্ডিয়া একটা নাউন। তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছো, ওয়েস্ট বেঙ্গল একটা নাউন। তুমি ক্যালকাটায় আছো, ক্যালকাটা একটা, কলকাতা একটা নাউন। তা পৃথিবীতে যত জিনিসের নাম আছে সবই হচ্ছে নেমিং ওয়ার্ড। এই নেমিং ওয়ার্ডটাকেই বলা হয় নাউন। তাহলে এই নেমিং ওয়ার্ডের কাজটা কি? নেমিং ওয়ার্ড তাহলে আইডেন্টিফাই করছে একটা পার্সন, একটা ব্যক্তি, একটা বস্তু, একটা মত, একটা গুণ, একটা অবস্থাকে। তুমি গুণ যেমন একটা অনেস্টি অ্যাডজেক্টিভ, অনেস্টি একটা গুণ, সে অনেস্টিটা নাউন। তাহলে যত রকম কিছুর অস্তিত্ব বা অবস্থা, বস্তু, যত রকম ফর্ম আছে, তাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু নাম আছে। এই পৃথিবীটা, এই জগৎটা বিষয়ের ছড়াছড়ি। এই বিষয়ের নামগুলোকেই বলা হয় নাউন। তুমি স্কুলে পড়ো, স্কুলটা একটা নাউন। এইবার কমন নাউন কাকে বলে আমি পরে নাউনে যখন পড়াবো তখন কমন নাউন আমি অলরেডি একবার বুঝিয়েছি। কমন নাউন তুমি যখন স্টুডেন্ট তখন তুমি কমন নাউন, তোমার যখন নাম হবে, ধরো সৌমেন ব্যানার্জি,
তখন তুমি হয়ে যাবে প্রপার নাউন। তা সেগুলো আমি পরে বোঝাবো। নাউন সম্পর্কে জানলাম, এবার প্রোনাউন সম্পর্কে একটু জানি। না, একটা নাউনকে যদি বারবার আমি, যেমন সৌমেন ইজ এ স্টুডেন্ট, সৌমেন ক্যান রাইট স্টোরিজ, সৌমেন ক্যান রাইট পোয়েমস, সৌমেন ক্যান ড্র ভেরি ওয়েল। এই বারবার সৌমেন কথাটা যদি না বলি, আমি যদি বলি প্রথম বাক্যটা সৌমেন ইজ এ স্টুডেন্ট, হি ক্যান রাইট পোয়েমস অ্যান্ড স্টোরিজ, হি ক্যান ড্র পিকচার্স ভেরি ওয়েল, এই যে সৌমেনের বদলে হিটা বসালাম, এটাই হয়ে যাচ্ছে প্রোনাউন। তাহলে প্রোনাউনটা কি? প্রোনাউনটা হচ্ছে a noun which is a special name that is the name of a particular person, place or thing is a, sorry, এটা আমি অন্য জায়গাটা বলে ফেললাম, is a proper noun. প্রোনাউনের ডেফিনেশনটা আমি একটুখানি দিয়ে দিচ্ছি। A word that is used instead of a noun is called a pronoun. আমি সৌমেনের পরিবর্তে হি কথাটা ইউজ করলাম, তাহলে সৌমেন হচ্ছে একটা নাউন, সৌমেনের পরিবর্তে হি বসলো, তাহলে এ ওয়ার্ড দ্যাট ইজ ইউজড, হি ইজ এ ওয়ার্ড, হি ইজ ইউজড ইনস্টিড অফ সৌমেন, হিয়ার হি is called pronoun. A word that is used instead of a noun is called a pronoun. যেটা নাউনের পরিবর্তে বসবে সেটাই নাউন, প্রোনাউনের। শুধু হি, ইউ, আই, উই, দে, সি, এ সব কিছুই প্রোনাউন। তাহলে প্রোনাউন নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। এখন আমরা পার্টস অফ স্পিচে আছি, জেনারেল কনসেপশনে আছি। নাউন হলো, প্রোনাউন হলো, আমরা এবার ভার্বে যাই। ভার্ব হচ্ছে, ভার্ব ডেসক্রাইবস হোয়াট এ পারসন অর থিং ডাজ। A verb describes what a person or thing does or what happens. একটা ক্রিয়া কি বর্ণনা করে? সেই ব্যক্তি বা বস্তুটি কি করে বা কি ঘটে, বস্তুটির সঙ্গে কি ঘটে বা সেই ব্যক্তিটা কি করে সেইটাকে বর্ণনা করে। যেমন অ্যান অ্যাকশন, অ্যান ইভেন্ট, এ সিচুয়েশন, এ চেঞ্জ, এইসব। ভার্ব ইজ এ ওয়ার্ড হুইচ ডেসক্রাইব অ্যান অ্যাকশন। তাহলে ভার্ব সম্পর্কে আমরা একটা কনসেপশন। অ্যাডজেক্টিভ, an adjective is a word that describes a noun. Adjective কিন্তু নাউনকে describes, not only a noun but also a pronoun, describes a noun or pronoun and giving extra information about it, about this. An adjective is a word that describes a noun giving extra information about it. যেমন example, an exciting adventure, a green apple, a tall boy. Exciting মানে উত্তেজনাপূর্ণ, অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে অভিযান। গ্রিন, এ গ্রিন আপেল, গ্রিন সবুজ, আপেলটা কমন নাউন। এ টল বয়, বয়টা কমন নাউন, টল লম্বা ছেলে, টলটা অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে অ্যাডজেক্টিভ হলো। এবার অ্যাডভার্বে যাই। অ্যান অ্যাডভার্ব ইজ এ ওয়ার্ড দ্যাট ইউজ টু গিভ ইনফরমেশন অ্যাবাউট এ ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ অর আদার অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব হচ্ছে ভার্বকে মডিফাই করে, অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করে এবং অন্য একটি অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে। অ্যান অ্যাডভার্ব ইজ এ ওয়ার্ড দ্যাট ইউজ টু give information about a verb, adjective or other adverb.
আলাদা কিছু তথ্য জানায় ভার্ব সম্পর্কে, অ্যাডজেক্টিভ সম্পর্কে এবং অন্যান্য অ্যাডভার্ব সম্পর্কে, তাকেই বলা হয় অ্যাডভার্ব। প্রোনাউন আগেই বলে দিয়েছি, এরপর প্রিপোজিশন বলবো। আমরা নাউন বলেছি, প্রোনাউন বলেছি, অ্যাডজেক্টিভ বলেছি, ভার্ব বলেছি, অ্যাডভার্ব বলেছি। এবার প্রিপোজিশন, কনজাংশন আর ইন্টারজেকশন। এ প্রিপোজিশন ইজ এ ওয়ার্ড such as after, in, to, on, and with. প্রিপোজিশন কীরকম? আফটার, ইন, টু, অন, উইথ, এগুলো সব প্রিপোজিশন। এগুলোর কাজ কি? প্রিপোজিশনস আর ইউজুয়ালি ইউজড ইন ফ্রন্ট অফ নাউন্স অর প্রোনাউন্স। এগুলো সাধারণত নাউন এবং প্রোনাউনের আগে বসে। এই প্রিপোজিশনস আর ইউজুয়ালি ইউজড ইন ফ্রন্ট অফ নাউন্স অর প্রোনাউন্স and they show the relationship between the noun or pronoun and other words in a sentence. এবং সেই নাউন এবং প্রোনাউনের সঙ্গে বাক্যের অন্য যে ওয়ার্ডগুলো আছে তাদের সম্পর্কটাকে বর্ণনা করে, দেখায়। ফর এক্সাম্পল, I put a pen on the table. এই অনটা কি? প্রিপোজিশন। টেবিলটা কি? কমন নাউন। কমন নাউনের আগে বসলো, বসে কি টেবিলের সঙ্গে বাক্যের অন্যান্য যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেই অন্যান্য ওয়ার্ডের সঙ্গে সম্পর্কটাকে বোঝালো, শো করলো। তাহলে প্রিপোজিশন হলো। কনজাংশন কি? এই কনজাংশন ইজ এ ওয়ার্ড such as and, because, but, for, if, or, when are used to connect phrases, clauses and sentences. কনজাংশন কিন্তু ফ্রেজকে কানেক্ট করে, সংযুক্ত করে, ক্লজগুলোকে সংযুক্ত করে এবং এখন জানবে তোমরা সবে ক্লাস 5-এ সেন্টেন্সগুলোকে সংযুক্ত করে। যেমন Ram and Sam are going to market. Ram is going to market, Sam is going to market. তাহলে আমরা যুক্ত করব দুটো বাক্যকে, তখন কি করব? রাম অ্যান্ড স্যাম আর গোয়িং টু মার্কেট। তাহলে প্রিপোজিশন হলো আমাদের কি কি হলো? তাহলে নাউন হয়েছে, প্রোনাউন হয়েছে, অ্যাডজেক্টিভ হয়েছে, ভার্ব হয়েছে, অ্যাডভার্ব হয়েছে, প্রিপোজিশন হলো। এবার কনজাংশনও হয়ে গেল। এবার ইন্টারজেকশন। ইন্টারজেকশনটা কি? ইন্টারজেকশন হচ্ছে এক্সক্লেমেশন। ইন্টারজেকশন হচ্ছে এক্সক্লেমেশন। আমি কি বলছিলাম? ইন্টারজেকশন মানে কিন্তু এক্সক্লেমেশন। তোমরা আগের দিনই জেনেছো, আগের দিন কি তার আগের দিন, যাও সেন্টেন্স করাবার সময় আমি বলেছি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স মানেই হচ্ছে এক্সক্লেমেশন। আবার এখানে ইন্টারজেকশন মানেও কিন্তু এক্সপ্লেনেশন। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের মধ্যে কি আছে? হুররা, উই হ্যাভ ওয়ান দ্য ম্যাচ। হো, হুররা, আমরা খেলায় জিতেছি। এটা কি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স? এখানে হুররা কথাটা ইউজ হয়েছে। হুররা একটা ওয়ার্ড। আবার দেখো, আলাস দি ম্যান ইজ ডেড। হায়, লোকটি মারা গেছে বা লোকটি মৃত। এখানে আলাস কথাটা ইউজড হয়েছে। তাহলে হুররা, আলাস এগুলো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে ইউজড হচ্ছে। তাহলে এই যে হুররা, আলাস এই ওয়ার্ডগুলোকে আমরা বলবো ইন্টারজেকশন। তাহলে ইন্টারজেকশন সাধারণত এক্সক্লেমেশনে বসে বা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে বসে। সেই জন্য ইন্টারজেকশনকে মডার্ন নাম, ইন্টারজেকশনের মডার্ন নাম হচ্ছে এক্সক্লেমেশন। তাহলে আমাদের যে এখানে ইয়েটা ছিল, আমরা নাউন পড়লাম, প্রোনাউন পড়েছি, জানলাম অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন। 8 রকমের পার্টস অফ স্পিচ আমরা জানলাম। আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত। 8 রকমের পার্টস অফ স্পিচ আমরা জানলাম। এরপরে নেক্সট দিন থেকে আমরা
ভাগ ভাগ করে এগোবো। প্রথমে নাউন, তারপর প্রোনাউন, তারপর অ্যাডজেক্টিভ, এইভাবে আমরা এগোবো। তাহলে যা যা বললাম, বলা কথাগুলো নোট ডাউন করবে এবং ভালো করে ভিডিওটা শুনবে, বুঝবে, কান দিয়ে শুনবে, মন দিয়ে বুঝবে, বুদ্ধি দিয়ে বুঝবে এবং নোট ডাউন করার হলে নোট ডাউন করবে। আর ভালো করে শুনবে, যেন মনে থাকে, আর ভালো করে বুঝবে যাতে একেবারে একদম ভেতরে ঢুকে যায়। আর বললাম সাবধানে থাকবে, সতর্ক থাকবে। কালকে আবার দেখা হচ্ছে। টাটা, গুড বাই।